جو آپ بتائیں گے تو آپ اس کی جو اچھے پہلو وہ بتائیں گے. تو صحابہ اکرام سے تو توقع ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ یہ کام کرتے, خوشی مناتے. یہ کیسے آپ سوچ سکتے ہیں؟ ایک مومن کیسے سوچ سکتا ہے؟ مگر کیا وہ دلیل ہے ناجائز ہونے کی؟ جی وہ میلاد کے نہ منانے کی دلیل ہو سکتی ہے؟ نہیں بھائی, وہ دلیل نہیں ہو سکتی. کہ چونکہ صحابہ کرام نے نہ منایا تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیوں نہیں منایا تھا. میں نے آپ ساری کلیئر کر دی کہ نہیں بات؟ جو انہوں نے نہ منایا تو اس کی وجہ ہے, اس کی ایک سگنیفیکنٹ, اس کی ایک لاجک ہے, لیکن وہ دلیل تو نہیں ہے کہ منع ہے. اگر انہوں نے کیا تو ان کی ایک وجہ تھی. میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آئے, کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا میلاد منایا؟ کیسے منایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک تشریف لے گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لاؤ 2 بکرے لے کر آؤ, چھترے لے کر آؤ. کیا؟ چھترے لے کر آؤ. لائے گئے, سرکار نے ذبح کیا, سب کو کھانا کھلایا. میں کیا ہے؟ میں یہ میرا میلاد ہے, اس دن میں پیدا ہوا, اس دن میں پیدا ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد نبی. دوسری حدیث وہ آپ بھی جانتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے روز روزہ رکھتے تھے. کیا روزہ رکھتے تھے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا, اس دن مجھے نبوت ملی تھی, اس لیے میں پیر کے روز شکرانے کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے مجھے پیدا کیا میں روزہ رکھتا ہوں. یہ حضور کی سنت ہے. تو خود منایا یا نہیں منایا؟ اب ایک اور سن لیں. اچھا منایا ہوگا 1 دفعہ 2 دفعہ, لیکن اہتمام تو نہیں نہ کیا. آپ بتا دیتا ہوں, ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو. سوری کوئی ٹشو پیپر حدیث پاک سنا دیتا ہوں آپ کو. رات کو بھی میں نے ایک جگہ پہ سنائی تھی. حضرت عباس حضور کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا, آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جال عباس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا, ایسے لگتا تھا وہ کچھ سن کے آئے ہیں کسی سے کوئی بات. فَقَامَ النَّبِيُّ, ان کی وہ بات سنی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کھڑے ہوئے, مسجد میں تشریف لے آئے, ممبر پر تشریف رکھے. فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَى الْمِمْبَرِ, سرکار ممبر پر بیٹھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب کوئی ممبر پر بیٹھتا ہے تو اس کی سگنیفیکنٹ بتائی جا رہی ہے کہ غور سے سنو, توجہ سے سنو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف لاتے مطلب ہوتا نیا حکم آ رہا ہے. کیا نئی بات بتائی جا رہی ہے, لوگ غور سے سنیں. سرکار اٹھ کے کھڑے تاکہ لوگ مجھے دیکھ سکیں. فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَى الْمِمْبَرِ, سرکار ممبر پر تشریف لائے. صحابہ اکرام سارے بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے اہتمام کیا. کیا کیا؟ اہتمام کیا, جلسہ کیا. کیا کیا؟ جلسہ کیا. اور کرنے کے بعد فقالا, سرکار نے فرمایا ما انا, کوئی قرآن نہیں کہ یہ قرآن اترا ہے یا کوئی حکم اترا ہے یا کوئی ایسی بات نہیں. میں لوگوں بتاؤ میں کون ہوں. وہی سوال جو میں نے بچوں سے کیا, بتاؤ آج کس لیے آئے ہو. سرکار نے سب کو اکٹھا فرمایا, مسجد کے اندر ممبر پر تشریف رکھی, جلسہ سجایا اور فرمایا من انا, لوگوں بتاؤ میں کون ہوں. غور سے سن رہے ہیں؟
फ़क़ालू, सहाबा किराम ने फरमाया, अंत रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, या रसूलुल्लाह आप अल्लाह के रसूल हैं, आप पर अल्लाह की सलामती हो। आप अल्लाह के क्या हैं? रसूल हैं, आप पर अल्लाह की क्या हो? सलामती हो। ये बात उन्होंने सही कही या गलत कही? अगर आप को भी ये पूछा जाए तो आप भी क्या कहते? हुजूर क्या है? अल्लाह के रसूल है। ये बात दुरुस्त है या गलत है? दुरुस्त। मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मुतमईन नहीं हुए। ये तो हुजूर को भी पता था। ये कौन सी नई बात थी? क्या ये कोई नई बात थी जो उनको बतानी थी कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? क्या सहाबा को नहीं पता था? पता था ना, तो फिर सवाल क्यों किया? सवाल बता रहा है कि जवाब कुछ और था। सवाल बता रहा है कि जवाब कुछ और था। सरकार ने पूछा, मैं माना, मैं कौन हूं? बताओ सहाबा। हमारा कालू अंत रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप पर सलामती हो मेरे आका। काल हुजूर ने इरशाद फरमाया, गौर से सुने, काल अना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं मोहम्मद मुस्तफा हूं, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, अब्दुल्ला का बेटा हूं, अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूं। वो भी कैसे? मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। ये नहीं कहा। क्या कहा? आना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैं अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद हूं। लोगों याद रखो, रसूल मैं हूं, लेकिन इस हैसियत से नहीं, इस हैसियत से जानने की भी कोशिश करो, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हूं। ये अकीदा बताना चाह रहे थे। ये मिलाद था हुजूर का। मोहम्मद हैं, बेटे किसके हैं? अब्दुल्ला के। क्या बता रहे हैं? अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी रिसालत नहीं बता रहे। रिसालत का तो सहाबा को पहले ही पता था। उन्होंने बता दिया जवाब, मगर ये जवाब काफी नहीं था। मैं लोगों परेशान ना होना। शायद बाद वाले भी सिर्फ हुजूर को रसूल के तरीके से ही जानते हैं। यही वजह है कुछ उलमा अपने किताबात के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के पुकारते हैं। हम कहते हैं हुजूर, हम कहते हैं आका, हम कहते हैं आका अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया। ऐसा होता है ना, मगर कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया। उनके अकीदे और वो अकीदा जो ज़रूर खत्म करना चाहते थे। अब समझ आ रही है? सहाबा भी यही समझते थे कि आप रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, और ये बात को ढकी छुपी नहीं थी। फरमाया नहीं नहीं, रसूलुल्लाह बाद में हूं, पहले मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हूं। पहले क्या हूं? रसालत का इजहार तो 40 साल के बाद हुआ है। 40 साल से पहले क्या है हुजूर? मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूं। मुझे इस हैसियत से जानो, ये हुजूर का मिलाद है और ये अकीदा भी है। इसलिए जो हुजूर को हुजूर की रिसालत तक महदूद करते हैं, वो हुजूर की जिंदगी का, सीरत का पूरा हिस्सा नहीं समझ सकते। इसलिए अगर हुजूर रसूलुल्लाह सिर्फ रहे तो 40 साल पहले की जिंदगी हमारे लिए इत्तबा है या नहीं है? उसकी इत्तबा करना भाई साहब, अगर हुजूर को सिर्फ रसूलुल्लाह माने और रसूलुल्लाह के अलावा ना माने, तो जब रसूलुल्लाह नहीं इजहार किया था तो हुजूर का बचपन हमारे लिए काबिल इत्तबा है या नहीं है? सुन्नत है, बल्कि जी सुन्नत है। तो उस वक्त तो रसूल नहीं थे। आवाज समझ रहे आप? ये वो उक्दा था जो हुजूर क्लियर करना चाहते थे। लोगों, मेरी जात मोहम्मद की काबिल इत्तबा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ नहीं। वो तो सबको पता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन उससे पहले मोहम्मद बहसियत जात के, पर्सनैलिटी के, जाती ताल्लुक मेरे साथ कायम करो, ये कहा जा रहा है, ये अकीदा दिया जा रहा है। जिनको तकलीफ है मोहम्मद के साथ, वो रसूलुल्लाह तो मानते हैं, मगर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला
یہ پرابلم ہے. حضور کی ذات سے عشق پر چڑ ہے جن کو, اور وہ صرف رسالت تک محدود ہونا چاہ رہے ہیں. وہ اس حدیث کو پڑھیں کہ یہ صحابہ بھی کہتے تھے محمد رسول اللہ ہیں, مگر حضور کے لیے یہ کافی کیوں نہیں تھی بات. اب کہتے ہیں اللہ جزا دے جی, ٹھیک ہے, یہ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. میں کیوں کہا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب, میں محمد ابن عبداللہ عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اس لیے کہ اگر رسالت کو صرف تک محدود کریں تو پھر 40 سال کی زندگی وہ قابل اتباع نہیں رہتی. وہ قابل آپ نے 40 سالہ زندگی کو پہلے منوایا, رسالت کو بعد میں منوایا, جب تبلیغ کا پہلا دن تھا. جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. لوگ آئے اکٹھے ہوئے, میں نے واقعہ سنایا ہوا آپ کو. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ, آپ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, دلیل کیا ہے؟ میں فقط لبثت فیکم عمرا افلا تعقلون, میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی 40 سال گزاری ہے, یہ دلیل کافی نہیں ہے. تو نبوت سے پہلے کی زندگی کو دلیل بنایا نبوت کی. تو نبوت تو ڈیپینڈ کرتی ہے حضور کی 40 سالہ زندگی پر. وہ 40 سالہ محمد ابن عبداللہ تھے, 40 سال محمد ابن عبداللہ تھے. محمد ابن عبداللہ نہیں مانیں گے محمد رسول اللہ کی کوئی حیثیت نہیں. میری بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. مجھے یہ بتائیں, یہ حدیث آپ میں سے کس نے پہلی دفعہ سنی؟ ہاتھ کھڑے جن نے پہلی دفعہ سنی. اب عقیدہ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ عقیدہ کلیئر ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ عقیدہ ہے حضور کو محمد ابن عبداللہ کے طور پر بھی محبت کرو, یہ میلاد ہے, یہ اس کی سگنیفیکنٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کل یہ بات میں نے کی تھی مشنخلات باغ میں. ہم کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایسے ہی ہے. تو ترتیب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد اللہ کے رسول ہے. یہ جو ترتیب ہے اس میں لفظ محمد سمبل ہے حضور کی ذات کا. انگوٹھی والا کیا ہے؟ جب آپ کی انگوٹھی تھی وہ بھی ایسے محمد رسول اللہ, ترتیب یہ تھی محمد رسول اللہ. کیوں؟ پہلے حضور کی ذات سے تعلق قائم کرو, پھر آپ کی رسالت سے قائم کرو, پھر اللہ پاک پہنچو گے. پہلے کیا؟ حضور کی ذات سے محبت کرو, پھر حضور کے پیغام سے, رسالت, جو رسالت لے کر آئے وہ پیغام تھا, اور وہ پیغام کہاں لے کے جاتا ہے؟ اللہ تک لے کے. یہ ترتیب. پرابلم کیا ہے؟ آج کا مسلمان اللہ رسول محمد سمجھتا ہے, الٹ کر دیا. ہم نے ترتیب کو کیا کیا؟ اللہ رسول محمد. سب سے پہلے توحید ہے, اس کے بعد رسالت ہے, اس کے بعد حضور ہے. اور وہ کہتے ہیں حضور کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے, جو وہ پیغام لے کر آئے اس کی اہمیت ہے. نماز پڑھو, روزے رکھو, یہ کرو, رسالت, رسول, سیرت, یہ کام کرو. یہ حضور کی نعتیں پڑھنا یہ اتنی سگنیفیکنٹ بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کلمے کو بدل دیا ہے. ترتیب ان کا کلمہ اب کیا بنتا ہے میری نظر میں؟ لا الہ الا اللہ اللہ رسول محمد. اللہ نے محمد کو رسول بنایا ہے. اللہ نے محمد کو کیا بنایا ہے؟ رسول بنایا ہے. اللہ نے یہ نہیں بنانا چاہتا. اللہ کہتا ہے پہلے کہو محمد, پہلے کہو محمد. محمد محمد کرندے گزر گئے, احد کون احمد گلیندے, یہ ہے بات. گلیندے گزر گئے. ہاں جی, یہ جو گلیندے ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس احد کے ساتھ احمد تب ملے گا, پہلے محمد کے در تک جاؤ, محمد کی ذات تک پہنچو, محمد کا چہرہ کیسا تھا,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर चलते कैसे थे, हुजूर फिरते कैसे थे, हुजूर खाते कैसे थे, हुजूर पहनते क्या थे, ताल्लुक क्या था, वास्ता क्या था, हुजूर की औलाद कितनी थी, यही है ना मिलाद में, यही बताते हैं ना। गुफ्तार क्या थी, गुफ्तार मुबारक क्या थी, किरदार मुबारक क्या था, अखलाक मुबारक क्या था, खसाल मुबारक क्या थे, शमाल मुबारक क्या थे, यही है ना। इसका ताल्लुक रिसालत के साथ है। रिसालत तो हुक्म का नाम है, ये करो ये ना करो, हलाल करो हराम करो। हलाल और हराम का नाम रिसालत है। जो पैगाम लेकर आए, तौहीद का पैगाम लेकर आए, आखिरत का पैगाम लेकर आए, नमाज का पैगाम लेकर आए, रोजे का ये पैगाम है। मगर ये कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक कैसा था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते कैसे थे, इसका कोई ताल्लुक पैगाम के साथ नहीं, इसका ताल्लुक ज़ात के साथ है। इसका ताल्लुक किसके साथ है? तो क्या है, अहले सुन्नत वल जमात मैं और आप क्या करते हैं, मिलाद मना के हुजूर की ज़ात से ताल्लुक कायम करते हैं। जब ज़ात से ताल्लुक कायम होगा तो जो पैगाम लेके आएगा उसको सुनोगे, उसको क्या करोगे। अगर ज़ात का ही नहीं पता, उसकी अहमियत नहीं है, तो उसका पैगाम सुनोगे। कल मैंने दलील दी एक, अब आजकल आप व्हाट्सएप है ना आपके पास, हाँ जी लियाकत साहब बड़े उसमें एक्टिव हैं। आपको मुझे भी हजारों मैसेज रोज आते हैं, या टेलीफोन आ जाता है तो पहले क्या क्या देखते हैं किसका फोन है, फिर ही उठाते हैं ना। ये पहले क्यों देखते हैं कि किसका है, जात के लिए, वो बंदा कौन है, उसके बाद उसने क्या मैसेज भेजा है, वो खोलना है या नहीं खोलना, या वैसे स्क्रॉल करना है। कितने मैसेज हम ओपन ही नहीं करते, क्यों, ओ यार छात्र, ऐसे ही होता कि नहीं होता। लेकिन कुछ का मैसेज आप खोलते हैं, क्यों, ओ हाजी साहब का पैगाम आए जी, हाजी अरशद साहब का पैगाम आए, खुलेगा कि नहीं खुलेगा। ऐसा ही है। अगर आपको ये पता ही नहीं है पैगाम भेजने वाला कौन है, आप उसका पैगाम ईमानदारी से बताएं, खोलेंगे वो पता नहीं यार कौन है। इसका मतलब पहले ज़ात है, पहले क्या है, ज़ात, फिर मैसेज है, उसके बाद वो मैसेज खुलेगा। व्हाट्सएप में खोलेंगे, उसके बाद उन्होंने जो कहा उसका मकाम फिर आएगा कि उस पर अमल भी करना या नहीं करना, मैसेज किस तरफ लेके जाता है, क्या कहना है, उसका जवाब भी देना है या नहीं देना, ये बात की बात है। पहले तो मसला यही खड़ा है कि मैंने मैसेज खोलना है या नहीं खोलना, और जब मैसेज खोलना है तो पहले देखना है बंदा कौन है। ऐसे ही है कि नहीं है, बस यही ताल्लुक है मोहम्मद रसूल अल्लाह का। समझिए कि नहीं समझे, पहले पता चले मोहम्मद है क्या, कौन है, उसका हमारे से ताल्लुक क्या है, उसका अल्लाह से ताल्लुक क्या है, मैं कितनी मोहब्बत करता हूं। तब जब कुरान खोलेंगे ये मैसेज है, तब इसको खोलेंगे कुरान को, क्योंकि वो ताल्लुक नहीं रहा हमारा, इसलिए कुरान ऊपर पड़ा हुआ है। मैसेज नहीं खोलते, तब खोलते हैं जब शादी होती है या कोई फौत हो जाता है या कोई ऐसा ही होता है ना। क्यों नहीं रोज खोलता मैसेज, कब्र पे पढ़ लिया जी, क्यों नहीं रोज मैसेज खोलता, इसलिए कि हुजूर भूल गए हैं, उनकी अहमियत भूल गई है। अगर मुझे पता चल गया मेरे हुजूर का पैगाम आया है, अल्लाह ने भेजा है, हुजूर ने लेकर आए हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया है, आज की टर्म में बात कर रहा हूं, ये हुजूर ने व्हाट्सएप किया है, तो पैगाम खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो पहले क्या है, हुजूर होना जरूरी है ना, पहले मोहम्मद है, पहले क्या है, मोहम्मद है, फिर रसूल है, वो रसालत है, वो पैगाम है, वो मैसेज है, फिर अल्लाह है। वो मैसेज खोलोगे, उस पर अमल करोगे तो अल्लाह मिल जाएगा। कुल या रसूलुल्लाह आप फरमा दें, इन कुन तुम तुहिब्बुन अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते फत्तबिऊनी, मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे मोहब्बत करो। ये नहीं कहा फत्तबे रसूलुल्लाह, फत्तबे रसूल नहीं बोला, अपनी जात मुझसे मोहब्बत करो, मेरी इत्तिबा करो, मेरे पीछे चलो। युहिब्बुकुमुल्लाह, फिर अल्लाह मोहब्बत करेगा। मेरे पैगाम को पढ़ो, यही है ना। जब कब्र में जाओगे
तो क्या होगा? मन रब्बू का पहला सवाल, मन दीनू का दूसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल क्या है बताओ ना भाई? मां रसूलू का बोला गया नहीं, मां कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मोहम्मद। और मोहम्मद के बारे में क्या कहता था, क्या मानता था, क्या कहता था उनके बारे में, यह पूछा जाएगा। रसालत के बारे में बात नहीं है। कब्र में पूछा जाएगा, ये सामने खड़ा क्या कहता था, बोल। ये है खड़े मेरे आका कि दुनिया में क्या कहता था, दुनिया में क्या कहता रहा है। मा कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मोहम्मद। ये जो खड़ा हुआ इसके बारे में तुम दुनिया में क्या कह रहा था? ये ज़ाते मोहम्मद की बात होगी या रसालत की बात होगी? ज़ाते रसूल तो सारे मानते थे, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला भी मानना या नहीं मानना, ये पूछा जाएगा। मेरी बात समझे? ये मिलाद की सारी महफिलें हमारी क्या हैं? ये मोहम्मद की जात से ताल्लुक कायम कर। जब तक जात से ताल्लुक कायम नहीं होगा उस वक्त तक पैगाम को कोई सीरियसली, वो रस्म होगी, रिवाज होगी, वो लेना देना आप सीरियसली वो ऐसे करेंगे जैसे आप ऐसे करते हैं ना, पैगाम वो आया और वो गया, स्क्रॉल करके ऊपर भेज दिया, उसको खोलते नहीं। खुलेगा तब जब आप उसको सीरियस लेंगे। सीरियस कब लेंगे? जब उनकी अहमियत, भेजने वाले की अहमियत आपके ज़हन में आएगी। बात समझ गए सारी? दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, ये बड़ा ज़रूरी है कि हुजूर की ज़ात से अपना ताल्लुक, अपने अहले खाना का ताल्लुक, अपने बच्चों का ताल्लुक कायम करें। उन्हें बताएं मेरे आका क्या थे, उनके ज़हन में हुजूर की पिक्चर बन जाए। हुजूर का नाम लें, ये जो नातें पढ़ी जाती हैं, जो क़याम है, ये जो सलाम है, ये ज़राए हैं हुजूर के साथ ताल्लुक पैदा करने के, मोहब्बत पर हुजूर की ज़ात के साथ। क्या हुजूर की प्रॉब्लम ये होता है, वो लोग जो हुजूर का मिलाद नहीं मानते, उनको हुजूर की ज़ात से ज़रा चिढ़ है। क्या है? और वो ये समझते हैं, यार ये तो आप हुजूर को अल्लाह से मिला रहे हैं, यार इन्नी तारीफ करते हो, इन्ना अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का नाम क्यों नहीं लेंदे तुसी हुजूर दा, क्यों ना तब पढ़ते हैं? ये प्रॉब्लम है ना उनको। प्रॉब्लम ये है कि वो फंसे हुए इस बात में, उनको इस बात का पता नहीं हुजूर की ज़ात की अहमियत अल्लाह की नज़र में क्या है, अल्लाह की नज़र में क्या है। इसलिए फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये नहीं कि अल्लाह रसूल मोहम्मद, ये तरतीब नहीं है, ये तरतीब नहीं है। मोहम्मद रसूल अल्लाह है। पहले मोहम्मद से ताल्लुक कायम करो, फिर उनकी रिसालत के साथ, फिर अल्लाह से ताल्लुक कायम करो। ये तरतीब है। जब हम तरतीब बदलते हैं तो सारी गड़बड़ कर देते हैं। प्रॉब्लम तरतीब बदलने का है। उनका मुसलमान होने में शक नहीं है, उनके अकीदे ने उस तरतीब को बदल दिया, उसको आप दुरुस्त कर दें। यार नहीं, उनको बताएं हुजूर का मिलाद हमें क्या देता है, हुजूर की ज़ात से ताल्लुक देता है, हुजूर की शख्सियत से ताल्लुक देता है, हुजूर की शख्सियत से ताल्लुक देता है। सारी की सारी किताबें भरी पड़ी हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, शख्सियत आप अंदाज़ा करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आज मैं देख रहा था, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो सहाबा किराम जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ते थे, लोगों को बताते हुजूर कैसे हैं, ज़ात से ताल्लुक़ कायम करवाते थे। रोज़ मिलाद होता था। दूसरे लफ्ज़ों में क्या होता था? रोज़ मिलाद होता था, जिसमें हुजूर की ज़ात का ताल्लुक़ बयान किया जाता। कैसे? मिसाल तब एक नात का शेर आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। हज़रत हसन इब्न साबित हुजूर के डायरेक्ट सनाखा सहाबी हैं हुजूर के। क्या कहते हैं? मा मदहतु मुहम्मदन बेमकालती वलाकिन मदहतु मकालती बे मुहम्मद। वो भी मोहम्मद का जिक्र कर रहे हैं। लोगों, मैं अपना नात पढ़ के हुजूर की तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि हुजूर की वजह से मेरी नात की तारीफ हो रही है। सुभान अल्लाह। यह है ताल्लुक, यह है इश्क, यह है वास्ता। कितने सहाबा हैं
آئیے ان کے نام گنواتا ہوں جو حضور کے نعت خوان تھے. کیا تھے؟ حضرت حضور کے چچا حضرت عباس، حضور کے دوسرے چچا حضرت حمزہ نعتیں پڑھتے تھے حضور. حضرت ابو طالب، حضرت ابو طالب حضور کے دوسرے تیسرے چچا، حضرت علی کے والد، حضرت عباس عبداللہ ابن عباس کے والد ہیں. حضرت حمزہ کو تو آپ سب جانتے ہیں. پھر حضرت ابوبکر صدیق حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، حضرت عمر فاروق پڑھتے، حضرت عثمان غنی پڑھتے، حضرت علی مرتضیٰ پڑھتے. ام المومنین سیدہ عائشہ حضور کی تعریف بیان کرتی، حضور کی نعتیں پڑھتی. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب، شیمہ بنت حلیمہ، حلیمہ کی صاحبزادی، حضور کی رضائی بہن حضور کی نعتیں پڑھتی تھی. ان کا نام حضرت شیمہ تھا. حضرت ابو سفیان بن حارث، حضرت ابو سفیان حضور کی نعتیں پڑھنے والوں میں شامل ہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور کی نعتیں پڑھتے. حضرت کعب ابن مالک انصاری، ان کو تو کھڑا کر کے حضور کہتے نعت پڑھو، اپنا چادر مبارک بھی دے دی. حضرت حسان ابن ثابت، ابھی شعر میں نے پڑھا ان کا. حضرت زہیر ابن سرد، حضرت عباس ابن مردوس السلمی، حضرت کعب ابن زہیر، حضرت عبداللہ ابن الزبری، حضرت ابو عزہ جماعی، حضرت قتیبہ بنت حارث القرشیہ، حضرت مالک بن نمط الحمدانی، حضرت انس زنین، حضرت اسید بن سلمہ السلمی، رئیس حوازن حضرت مالک بن عوف النصری. حوازن قبیلے کے یہ سردار تھے، وہ حضور کی نعتیں پڑھتے تھے. سبحان اللہ. حضرت قیس بن بحر الاشجعی، حضرت عمر ابن صبع الرحاوی، حضرت نابغہ الجعدی، حضرت ماز بن مغدوبہ، حضرت عاشی المازنی، حضرت فضالہ العینی، حضرت عمر ابن سالم الخزائی، حضرت اسید بن ابی اناس الکنانی، حضرت عمر ابن مرہ الجہنی، حضرت قیس ابن بحر الاشجعی، حضرت عبداللہ بن حارث بن قیس، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو احمد بن جہش، حضرت سراقہ بن مالک، جن کو سونے کے کنگن پہنائے تھے، حضور کے نعت خوان تھے. حضرت اسود بن سری، حضرت عامر بن اقوہ، حضرت ام مابد عاتقہ خالد الخزائی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام مابد دختران مدینہ، حبشی وفد. دختران مدینہ کون تھیں؟ وہ ساری لڑکیاں جنہوں نے پڑھا تعالیٰ بدر علیہ، حضور کی نعت خوان تھیں. حبشی وفد آیا، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی. مسجد کے اندر حضور کی نعتیں پڑھی. حضور باہر نکلے، فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں حضور آپ کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں. مسجد میں وہ اپنے قبائلی ڈانس کر رہے ہیں، مسجد کے اندر سبحان اللہ. نعتیں پڑھ رہے تھے اور کہتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 کہتے ہیں. حضرت عمر جنی، یہ واحد صحابی ہیں جو جن تھے، جن صحابی، اور حضور کے نعت خوان تھے. سبحان اللہ. یہ برکت کے طور پر آپ کو سارے نام گنوا دیے. یہ 45 صحابہ کرام ہیں جو حضور کا میلاد مناتے تھے. اب اس سوال کا جواب آ گیا، حضور کا میلاد صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا؟ 45 صحابہ کا نام میں نے گنوا دی جو نعتیں پڑھتے تھے حضور کی، اور نعتیں کہتے ہیں حضور کا میلاد ہوتا ہے. بات تو سنیے. پھر وقت گزرتا رہا، زمانہ آیا، اسلام پھیلا اور لوگ حضور کو بھولنا جب شروع ہوئے، سیاست آنی شروع ہو گئی، تو پھر کچھ ایسے اشاک پیدا ہوئے جنہوں نے سرکاری سطح کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا شروع کر دیا. پھر پوری دنیا کے اندر حضور کا میلاد منایا جاتا، سرکاری سطح پر خلعت عطا کی جاتی. لوگوں کو کہا جاتا جو بہترین سیرت کی، ولادت کی کتاب لکھے گا اس کو سرکاری خلعت عطا فرمائی جائے گی. سرکاری لباس ہوتا تھا، خلعت اس کو کہتے ہیں. ان کو انعام دیے جاتے، سونے کی اشرفیاں دی جاتی، ان کا استقبال کیا جاتا. مفتی اعظم شیخ الاسلام وہ وہاں تشریف لاتے
اور سرکاری سطح پر محافل میلاد منائی جاتی ہے مکہ شریف کے اندر، مدینہ پاک کے اندر، عراق کے اندر، کوفہ کے اندر، پورے بلاد افریقہ کے اندر، بلاد شام کے اندر، ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، پورے دنیا میں حضور کا میلاد منایا جاتا ہے۔ پھر جب خلافت عثمانیہ آئی ہے 1917 تک ہر جگہ حضور کا میلاد منایا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ حضور کی ذات کی سگنیفیکنٹ اہمیت، افادیت اپنی نسلوں تک پہنچائی جائے۔ سعودی عرب میں توپوں کی سلامی دی توپوں جاتی کی ہے۔ سلامی دی جاتی تھی، سمجھائیے؟ یہ ساری دنیا میں ہوتا رہا۔ آج سے 70 سال پہلے ایک تحریک اٹھی سعودی عرب کے اندر، سلفی، جنہوں نے اس سلفی تحریک نے حضور کے نام کے ساتھ چڑ پیدا ہوئی، حضور کی ذات کے ساتھ چڑ پیدا ہوئی، اور کہا نہیں خالی کھلی نمازیں روزے یہ بس کرو، یہ کیا آپ نعتیں پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ اور اس کی وجہ سے پھر آہستہ 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 لوگوں کے اندر یہ معاملات پیدا ہوئے، جراثیم چھوڑ دی، وائرس چھوڑے، جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ اسلام کا معمول رہا، مسلمانوں کو یہ ضرورت تھی، اہمیت تھی۔ آپ بتاؤ سعودی عرب کے اندر ان کا قومی دن منایا جاتا ہے کہ نہیں منایا جاتا؟ حضور نے منایا، صحابہ نے منایا، تابعین نے منایا، تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا یہ مسلط ہے ان کی، سمپل سی بات، بھئی ہم منع نہیں کرتے، نہ کرو، ناجائز نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی سالگرہ مناتے ہیں، اپنے بادشاہوں کا وہ دن مناتے ہیں، جب ان کو حکومت میری منائیں، غرض نہیں۔ عید اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ؟ ہم یوم آزادی مناتے ہیں، منع ہے؟ پاکستان کا یوم آزادی مناتے ہیں، منع ہے؟ نہیں۔ آج یوم اقبال ہے، منع ہے؟ آج حضرت بابا گرو نانک کا یوم پیدائش ہے، مناتے ہیں لوگ، ان کے یوم وصال، سارا سلسلہ ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم میلاد منایا جاتا ہے، ہمارے نبی ہیں، اس کی دلیل قرآن میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یوم میلاد ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو منایا کرو، ان کو یاد کیا کرو۔ حج کیا ہے؟ ذکر ہے اللہ کا۔ یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ یہ فیسٹ ہے، مناتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں۔ یہ فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام کی یاد ہے منانا، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، پانچوں نمازیں سارے نبیوں کی سنت ہیں، ان کی یاد میں ہے۔ اللہ تو مناتا ہی سب کی یاد ہے۔ قرآن پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہا کہ یا اللہ جس دن مجھے مائدہ ملا تھا، یا اللہ ہمیں مائدہ عطا فرما، تکون لنا عیدن لأولنا ولآخرنا، مولا ہمیں مائدہ نصیب فرما جو کہ ہمارے لیے، ہمارے پہلوں کے لیے اور بعد والے آنے والوں کے لیے بھی عید بن جائے۔ آج تک منائی جاتی ہے وہ عید۔ جس دن یہودیوں کو اللہ پاک نے فرعون سے نجات دلائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دلائی، اور وہ سمندر کے اندر ڈوب گیا فرعون، اور آزادی ملی قوم موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو، وہ آج بھی 10 محرم کو اس کا روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے اوپر بھی واجب تھا۔ یہ کیا تھی؟ خوشی تھی آزادی کی، یوم آزادی تھا ان کا، اور تو کوئی سگنیفیکنٹ نہیں تھی اس کی خوشی میں روزہ رکھتے تھے۔ پھر یہ بھی بات ہے، ہر قوم کا شکرانہ کا اپنا مزاج رہا ہے، اپنا طریقہ رہا ہے، اور یہ کوئی غیر شرعی نہیں، کوئی روزہ رکھ کے کرتا، کوئی نعتیں پڑھ کے کرتا ہے۔ صرف یہ دیکھو کوئی غیر شرعی کام نہ کرو حضور کے نام پر۔ میلاد کی محفل میں آپ تلاوت کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، دروشی پڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، یہ سب کچھ شرعی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ابھی آپ بیٹھ کے لنگر کہیں گے، یہ بھی شرعی ہے۔ اس میں کوئی ایک انگریڈینٹ ایسا نہیں جو غیر، اگر کوئی غیر شرعی کام ہو اس کو منع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی غیر شرعی کام نہیں کریں، شرعی کام کریں۔ مقصود یہ ہو کہ حضور کی محبت، حضور کا عشق یہ پیدا ہو۔ اب آپ کا سوال، حضور حیات ہیں یا نہیں ہے؟ ہمارا سب کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ حضور
कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, इसको कहते हैं हयात बादल ममात। हयात क्या? हुजूर का विसाल मुबारक हुआ जी, ये हकीकत है, ये फैक्ट है, मगर हुजूर के विसाल के बाद की जिंदगी ममाती खैरुल लकुम, वो लोगों की जिंदगियों से भी अफजल है, उससे भी बेहतर है। फरमाया सारे नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। क्या है? हम युरज़कून, उनको अल्लाह रिज़्क़ अता फरमाते हैं। और हर शख्स फौत हो जाने के बाद जिंदा किया जाता है, चाहे मुसलमान है नॉन मुस्लिम है। बदर का मौका है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए, सहाबा इकराम जो शहीद हुए 14 सहाबा इकराम उनको दफनाया, 70 काफिर उनको एक कुएं के अंदर उनकी इज्तिमाई तदफीन कर दी। फारिग हो गए तो उस कुएं के करीब से जब करीब से गुजरे सरकार, आका ने कलाम फरमाया, अब तुमने देख लिया कि सच क्या था, मैं तुम्हें मना नहीं करता था, अब तुम देख रहे हो हक क्या था, सच क्या था। हजरत उमर फारूक खड़े हुए, मैं या रसूलल्लाह, ये तो मर गए हैं, ये तो सुन नहीं सकते, आप किन से बातें कर रहे हैं, आप किन से बातें कर रहे हैं, ये काफिर मर गए, मरदूद जहन्नम में चले गए हैं, आप किन से बातें कर रहे हैं। सरकार ने शफ में, उमर ये तुमसे भी ज्यादा मेरी बातें सुन रहे हैं। अगर वो सुनते ना होते या सुन ना सकते तो हुजूर जो सुना रहे थे उनको, पत्थरों को भी कोई बात सुनाता है। तो काफिरों को भी जिंदगी दी जाती है मरने के बाद, मुसलमानों को भी दी जाती है, इसमें कोई फर्क नहीं। फर्क ये होता है कि मुसलमानों में फिर शुहदा हैं, फिर कुछ सुलहा हैं मुंतखब, जिन्हें अल्लाह करम कर देता है, उनके जिस्मों को भी महफूज कर दिया जाता है। बेशक। और जमीन के जो कुदरती आसार हैं, कुदरती जो प्रोसेस होता है, वो रोक दिया जाता है उनके लिए। ये कर्म है अल्लाह का, इंतखाब है अल्लाह का, जिस पर नेमत कर दे। और नबियों के भी जिस्मों को मना कर दिया गया, मिट्टी नहीं खाती, फिर उनको समा दी जाती है, वो सुनते हैं। फरमाया जब तुम अपने मुर्दे को दफना के जाते हो, वो तुम्हारे कदमों की आहट भी सुनता है। वो क्या करता है? कदमों की आहट तक सुनता है। अगर वो सुनता ना होता तो कब्र पर खड़े होकर दुआ मांगने का कोई तुक है? हम कब्र पे जाए फातिहा पढ़ते हैं ना, वो सुनते हैं। अस्सलामु अलैका या अहलल कबूर, अस्सलामु अलैका या अहलल कबूर, ए अहले कबूर, आप पर सलाम। सलाम भेजते हैं कि नहीं भेजते कब्रिस्तान में? अगर वो सुन नहीं सकते तो सलाम क्या? इसका मतलब वो सुन सकते हैं। तो उन्हें एक खास किस्म की क्या दी जाती है? जिंदगी दी जाती है। इसी तरह से जैसे फरमाया कि वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में फौत हो गए, शहीद हो गए, उन्हें मुर्दा मत कहो, मत कहो, बल अहयान, बल्कि वो क्या है? जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें उसका शऊर नहीं कि वो जिंदगी कैसे, तुम उसको नहीं जानते, समझ नहीं सकते। तो शहीदों के बारे में कहा गया, ये नहीं कहा गया? ये शहीद किसके सदके से शहीद हुए? सरकार के कदमों में शहीद हुए हैं। तो सरकार की जिंदगी की हयात का क्या मुकाम होगा? माशाअल्लाह। ये हुजूर की हयात बादल ममात, हम उसी तरह सुनते हैं। सरकार ने फरमाया जो मुझ पर सलातो सलाम पढ़ता है, अगर वो मेरे पास है, मैं खुद सुनता हूं और मैं खुद उसका जवाब देता हूं। क्या कहता हूं? जवाब देता हूं। और जो दूर होते हैं उसका पैगाम मेरे तक पहुंचा दिया जाता है, मेरे तक पहुंचा दिया जाता। ये हुजूर की हयात मुबारक है।
अल्लाह तबारक ताला मेरे और आपके हाल पे रहम फरमाए। आपके सारे सवालों को हैंडल कर लिया, कोई रह तो नहीं गया? क्लियर होगी बात? कुछ मामलात क्लियर हुए हैं? कोई सीखा या नहीं सीखा? अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हुजूर की ज़ात से ताल्लुक़ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। इस मिलाद के सदक़े से हुजूर का इश्क, हुजूर की मोहब्बत हमें नसीब फरमाए। सलातो सलाम के लिए खड़े हो